सत श्री अकाल जी। तुसीं अजीत वैब टीवी देख रहे हो। मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैणा। तो दोस्तों, हर रोज़ की तरह ही अजीत खबरां दा विशेष बुलेटिन लैके हाज़र हाँ। सब तो पहला सुर्खियां ते झात। केंद्रीय मंत्री ने कहा, पंजाब सरकार माल गड्डियां दी सुरक्षा दा करे प्रबंध, तां ही चलणगीआं गड्डियां। मोबाइल विंग विभाग ने 1 किलो सोने समेत 2 व्यक्ति काबू किए। लुधियाना पुलिस ने 28 किलो हैरोइन समेत 3 मुलजमां नूं कीता काबू। खेती कानूनां के खिलाफ कांग्रेस वालों दिल्ली में प्रदर्शन। ते शौर्य चक्कर जेतू कामरेड बलविंदर सिंह संधू के कातलों की हुई पछाण। ते हुण खबरां दा विस्तार। भारत के केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वल्लों अज ये गल कही गई है कि जेकर पंजाब दे विच माल गड्डियां चाहीदियां ने तां सूबे की सरकार नूं ये यकीनी बनाउणा पवेगा कि माल गड्डियां पंजाब दे विच दाखिल होण तो बाद सुरक्षित रहणगीआं। प्रकाश जावड़ेकर ने यह भी गल कही कि माल गड्डी दे विच सिर्फ 2 लोग हुंदे ने ते उन्हां दी सुरक्षा दा जिम्मेवार कौन होवेगा। इस गल दे लई कैप्टन अमरिंदर सिंह जां सूबाई सरकार, बेशक वो किसी भी सूबे की क्यों ना होवे, उहदी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार दे वल्लों माल गड्डियां चलाउण दे विच कोई दिक्कत पैदा नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि इस मामले के उत्ते कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, जो कि मंदड़ी गल है। इत्थे भी दसना बनता है कि पंजाब दे विच पिछले कई दिनों तो लगातार कोले की किल्लत भी चल रही है, क्योंकि इस वक्त माल गड्डियां ना आउण दे करके पंजाब दे विच कोले की घाट दे करके सारे ही थर्मल प्लांट बंद पए ने। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਮੌਕੇ 1 ਕਿਲੋ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨਾ खपत किया जाना सी। इत्थे भी दसना बनता है कि अज की गई प्रैस कॉन्फ्रेंस के विच ये जानकारी दी गई कि पुलिस के वल्लों अपनियां ड्यूटियां सही तरीके नाल कीतियां जा रही ने ते संबंधित विभाग के वल्लों जालसाजी करने वाले लोगों के उत्ते तिखी नज़र रखी जा रही है। तो अज इन्होंने रात 1 किलो के करीब कोई गोल्ड पकड़न दे विच एक बड़ी वड्डी जिहड़ी कामयाबी हासिल की है। बेशक वो स्टडिड ज्वेलरी है। स्टडिड ज्वेलरी तो भाव है कि वो नोज़ पिन ने, जिन्होंने नोज़ पिन के काफ़ी जोड़े है पर लगे होंगे ने एंड अदर्स होंगे ने। वो कॉस्ट जो वैल्यूएशन की जानी है सरकारी वैल्यूर वालों, वो वैल्यू घटा के जी गोल्ड जोड़े स्टडिड नोज़ पिन एंड अदर्स होंगे ने, वो 18 कैरेट तो 20 कैरेट के ही गोल्ड में यूज़ किया जाता है। सिर्फ किलों के हिसाब से जेकर असी डिवाइड करा तो 18 कैरेट की जो वैल्यू बनेगी नेचुरली घट बन गई। पर मेरी टीम का ये दर दरवाजे जी हैगी है व्यापारियों के पहुँच के या अपनी जी एक्टिविटी का एक दस्तक देना, एक सबूत दसदा है कि वह विभाग दियां दित्तियां होइयां जो भी हदायतां ने उन्होंने इन बिन पालना करते हुए वो जोड़े हैगे ने भावें छोटी एक खेप नूं फड़न च कामयाब हुए दे डिड। पुलिस नूं अज एक बहुत वड्डी सफलता मिली है, क्योंकि 28 किलो हैरोइन ते 6 किलो आइस ड्रग के समेत 3 लोगों नूं पुलिस के वल्लों काबू करने में सफलता हासिल की गई है। सीनियर पुलिस अधिकारियों ने दस्सण के मुताबक पिछले 3 सालों के इन्नी वड्डी हैरोइन की खेप पहली बार मिली है। इत्थे भी दसना बनता है कि जिहड़े 3 लोग पंजाब के वख-वख हिस्सियां दे नाल संबंधित ने, इन्हां दा वख-वख पहलां ही मामलों के अपराधिक पिछोकड़ जुड़िया होया। पुलिस का कहना है कि अद्धी दर्जन के करीब लोग इस वक्त फरार ने, जिन्होंने बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस मामले दे विच पुलिस दे वल्लों ये भी जानकारी दी गई है कि इन्हां लोकां दे वल्लों जिस तरीके दे नाल नशिਆਂ की तस्करी की जा रही सी जां ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ नशा पहुँचाउण ਦੀਆਂ कोशिशां कीतियां जा रही सन, उन्हां सारियां ही ਥਾਵਾਂ ਦੀ सही तरीके नाल जांच पड़ताल की जाएगी। पुलिस अधिकारियों ने यह भी गल कही कि ਵੱਡੀਆਂ पार्टियां दे विच आइस ड्रग ते होर नशीलियां चीज़ां नूं भेजण वाले इन्हां लोकां दे कोलों कई वड्डे खुलासे होण दी संभावना तो इनकार नहीं किया जा सकता। स्पेशल टास्क फोर्स की लुधियाना टीम ने एक बहुत बड़े ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया है और इसमें हमें एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। अभी तक 28 केजी हीरोइन और 6 केजी आइस मैथएम्फेटामिन जिसे हम कहते हैं वो बरामद की गई है। और इसमें 3 ड्रग ट्रैफिकर्स अभी तक अरेस्ट किए गए हैं और बाकी जो 5 और ड्रग ट्रैफिकर्स जिनको नामजद किया गया है FIR में, उसकी तलाश जारी है। बाकी
इसकी आगे की तफ्तीश में इनके जो लोकल नेटवर्क या और भी इनके जो बाहर के भी जो नेटवर्क हैं उसकी तफ्तीश की जाएगी। आई सर, इस तरह की ड्रग्स है सर, थोड़ा पहले बता दें रिकवरी कैसे हुई है, क्या कैसे सामने आया मामला रिकवरी? ये रिकवरी हुई 29 अक्टूबर को ADGP STF हरप्रीत सिंह सिद्धू साहब जो हमारे चीफ हैं, उनके पास एक इन्फॉर्मेशन मिली थी जिसको इन्होंने AIG लुधियाना STF श्री स्नेहदीप शर्मा जी को इन्होंने फर्दर वो इन्फॉर्मेशन पास की और उसकी बेसिस पे FIR लॉन्च की गई। और उसी कनेक्शन में जो 29 तारीख को ही मनदीप सिंह मन्ना, एक जिसे सानेवाल के एरिया में उसे गिरफ्तार किया गया एंडेवर गाड़ी के साथ, उसकी गाड़ी से हमें 18 किलो हेरोइन और 6 किलो आइस बरामद की गई। फिर फर्दर जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसी के इन्वेस्टिगेशन में 2 और बंदे अंग्रेज सिंह और विशाल, जो कि JN के साइड से अपनी सियाज कार में आ रहे थे, जिन्हें फगवाड़ा के पास से गिरफ्तार किया गया और उनकी गाड़ी से 10 किलो हेरोइन, जो कि उन्होंने गाड़ी के अंदर कंसील करके कैविटी बना के जो रखा गया था, वो रिकवर किया गया। इस तरह से टोटल रिकवरी अभी तक इस केस में 28 किलो हेरोइन और 6 किलो आइस की रिकवरी हुई है। 2 गाड़ियां रिकवर की गई है, एक एंडेवर और एक सियाज। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣੀ ਵਾਸਤੇ ਵਕਤ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨੀਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਕੇਤਿਕ ਧਰਨੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਆ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਿੰਡਿਕਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉੱਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ GST ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਔਰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਕਸਲੀ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਨਵੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਪੂਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਕੀ? ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਤਾਂ ਕੰਸੈਂਸਸ ਜੋ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਸੈਂਸਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਸੈਂਸਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਗਵਰਨਰ ਤੱਕ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਕਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲ ਲਓ।
ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮੂਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਗਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਿਕ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤੇ ਦਿਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੱਚ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ RSS ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਆ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MLA, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ MLA ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ MLA ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬੈਠਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਏ। ਇਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਇੱਥੇ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨਸ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜੀਤ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਦੋਂ ਪੀਸਫੁਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਔਰ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੱਥਰ ਵੱਜਿਆ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਫੇਟ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਚਲਾਓ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਹਦੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ? ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਭੇਜਣ, ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਤਾਂ ਗਏ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ GST ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਡੇ 9-10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਸਾਡਾ RDF ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ 1000 ਕਰੋੜ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੋਰ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਲਾਈਟ ਚਲੇ ਜੂਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਚਲੇ ਜੂਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੰਗ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਤੰਗ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਦਲੇਰ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਰਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਇੱਥੋਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਕੋਲ ਹੀ ਪਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਹੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਕੋਲੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ MPs ਔਰ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਅੜਿੱਕਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ ਵੀ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਅਸੀਂ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਨਾਗਰਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮਿਲਣਗੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਏਗਾ। ਸ਼ੌਰੀਆ ਚੱਕਰ ਜੇਤੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ SIT ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਟਾ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਟਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਟਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਥਿਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੋ ਕਿ ਕਬਾੜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੋਟਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੌਰੀਆ ਚੱਕਰ ਵਿਜੇਤਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਅਸੀਂ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 11 ਅਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਕੇਪ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਸਕੇਪ ਹੋ ਕੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ DSP ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ SHOs ਔਰ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਲੇਮ ਟਾਵਰੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ। ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜੁੜਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਰਚੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 11 ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਖਰਾਜ ਸੁੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਖਣਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਰਵਿੰਦਰ ਗਿਆਨਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਚੀ ਗਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੁਖ ਭਿਖਾਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਦਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਠਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੇਮ ਟਾਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਰਹੇ ਇਹ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ
ਕਿ ਰਵੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹਨੂੰ ਰਵੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪੀਸਿਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਫੂਕਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਵਾਏ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਐਸਾ ਵਕਤ ਖੜਾ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਐਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਮਿੰਟ 'ਚ ਉੱਠ ਖੜਿਆ ਤੇ ਇਕੱਲਾ 4 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ? ਜੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ? ਹੈ ਜਾਣ ਕੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਕੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਆ ਇੱਕ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਕੈਪਟਨ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਦਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਹੀ ਬਣੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਪੱਕੀ ਅਪ ਟੂ ਡੈਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ। ਕਿਉਂ ਆਪ ਤਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਗਦੇਵ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਹਿਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਰਸਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਗਦੇਵ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿਰਦੇ-ਵੇਦ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਔਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਾਤ ਕੱਟਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਘਰ ਮੁੜ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਮਿਤੀ 2/11 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਹਿਸਰੇ ਕਲਾਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਲਾਸ਼ ਸੁੱਟ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ। ਉਦੋਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਮਿਸਿਜ ਆ ਇਹਦੀ ਕਿਰਨ ਕੌਰ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਹਰੀਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੈ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦਾ ਜਾਂ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੱਗਦਾ? ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਕਤਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੋਰ ਆ। ਜੋ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿੱਖੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜਨ। ਕਥਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੂਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇੱਥੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਆਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਰਾਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛਿੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਮੇਰਾ ਵੀ, ਦਿੱਲੀ ਪਿਕਨਿਕ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 5 ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲ 'ਚ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਪੈਗ ਲਾਉਣਾ ਔਰ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਨ ਲਏ, ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਮੰਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਿਆਉਣਾ ਮਤਲਬ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਸਕਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਲਰੇਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜੋ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਵੀ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਵੀ ਕਰਤੇ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੇ। ਬੱਚਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 14 'ਚ ਸੂਬੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨਿਆ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 1961 ਦੇ ਐਕਟ ਥੱਲੇ, APMC ਐਕਟ ਥੱਲੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਮਗਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਲਰੇਡੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਪਰਚੇਸ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਦੰਦ ਵਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਬਾਉਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਕੱਢੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੀ ਫਾਰਮ ਟੂ ਫੋਰਕ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਟ ਡਾਇਲੌਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਾਰਮ ਟੂ ਫੋਰਕ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਫੋਰਕ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲੰਮੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੀ ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਕੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵਕਤ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।